Madame Reinhardt m'avait posté la biographie de deux grands noms de la neuroscience. Donc c'est plein de titres, plein de belles choses pour la neuroscience. On va discuter de tout ça. Mais avant, je donne la parole à M. Samadier pour ce qu'il y a à dire pour le conseil communal. Merci, monsieur. شكرا دكتور المحترم. مساء سعيد اخواتي اخواني، الحضور الكريم، الاخوه ممثلي المجتمع المدني. سعيدة هي بلدية العرائش او الجماعة الترابية لمدينة العرائش بهذا اللقاء في هذا المساء، هذا اللقاء العلمي الكبير الذي يشرف بلدية العرائش إلى جانب جمعية النساء الضيفتين بأن تستضيف الخبيرين الكبيرين. سعيدة لمدى أنه إذا كانت المجتمعات تقاس في تقدمها وبنيانها بكثير من المعايير، فإن الصحة أصبحت اليوم معيار من خلاله يمكن أن نقيس مدى تقدم الشعوب، وهو معيار برأيي أنه نجد متقدم، لأنه أي مجتمع لا يمكن أن يصح بناؤه إلا إذا كان شعبه وأفراد شعبه في وضع صحي على الأقل غير مهدد. ولا يخفى على أحد أن الصحة في بلادنا لها مشاكلها، وبالتالي كيكون هذا اليوم العلمي بتقدير كبير الذي نستضيف فيه خبرة المغربية العرائشية في بلاد المهجر لكي نتلاقح الأفكار والآراء. لا جد سعداء بهذا اللقاء. بطبيعة الحال بهذه المناسبة لابد أن أتوجه بالشكر لجمعية نساء الضيفتين التي اختارت أن تشارك الجماعة الترابية في شخص رئيسها وفي شخص مجلسها، أن تشارك الجماعة الترابية في هذا النشاط أو في هذا اليوم الكبير. قلت أنني أتوجه الشكر لهذه الجمعية. وكذلك لا يفوتني أن أشكر البروفيسور عبد الحميد بن عزوز والدكتورة ربيعة وعلي بن عزوز على حضورهم معنا في هذه المدينة الغالية، أكيد العزيزة عليه لأنها مدينته حسب البنكارت اللي هي قبلتي كنشوف بأنه يعني أسماء كبيرة من أصول العرائشية أو الإقليم العرائشي. كنرحبوا بهم وكنتمنوا أننا نكونوا في مستوى استضافتهم. والسلام عليكم وشكرا. Merci bien, M. Samadi. Alors, la parole maintenant est à Madame Nisha, présidente de l'association Femmes de Rive, pour présenter sa association. Merci. Merci. أولا كنرحب بالجميع وجيت سعيدة بهذه الوجوه الجميلة اللي معنا واللي كتعبر على الاهتمام ديالنا بالأطر ديالنا العلمية. دائما كنعمل كلمات اللي ماشي بلورال، ولكن اليوم ما نقدرش لأن كنحس براسي شوية ستريسي لأن المكرمين من أعز الأصدقاء ديالي، دونك خاف عنكم الرد. دونك من أسمى وأبهى دواعي الاعتزاز والدفء أن تحظى جمعية نساء الضفتين بمبادرة إحياء هذا الحفل التكريمي البهيج للخبير
المغربيين من كفاءات وطننا المقيمة بالديار الفرنسية الدكتور بروفيسور عبد الحميد بن عزوز، مختص في أبحاث الخاصة بمرض الباركنسون والشلل الرعاشي، مدير الأبحاث بالمعهد الوطني للصحة والبحث الطبي لينسيرن ببوردو فرنسا. حصل على جوائز شرفية وشهادات اعتراف من فونداسيون فرنسا باركنسون وأكاديميات طبية وأكاديميات العلوم. مغربي من مواليد القصر الكبير إقليم مدينة العرائش. وزوجته الدكتورة ربيعة أبو علي بن عزوز المتخصصة في الأبحاث المعمقة الخاصة بالجهاز العصبي ذات العلاقة بمرض الباركنسون بجامعة بوردو. مغربية من مواليد مدينة القصر الكبير إقليم مدينة العرائش. ومن دواعي الفخر أن نلقى في هذا اللقاء التكريمي الذي يندرج ضمن مجموعة من الفعاليات واللقاءات والمبادرات التي تنظمها جمعية نساء الضفتين في إطار التعريف بإمكانيات الكفاءات الوطنية والنخب المغربية العاملة في مختلف المجالات العلمية والفكرية والثقافية والاقتصادية والفنية، وكذا المساهمة في عقد شراكات وتبادل التجارب والخبرات بالخارج، مساهمة في الانخراط الجماعي في مسار التنمية الطموحة. ألف مرحبا وكل الشكر والامتنان للبروفيسور عبد الحميد بن عزوز والدكتورة ربيعة أبو علي بن عزوز على تشريفنا بالحضور رغم كثرة الالتزامات والانشغالات المرتبطين بها. شكرا جزيلا. Merci bien, Madame Najat, pour votre speech. Et là, on va attaquer, Inch'Allah, la discussion scientifique à propos des grands travaux de nos chers professeurs, M. Hamid Ben Azouz, Mme Rabia Ben Azouz. Et c'est un grand plaisir pour moi de modérer cette discussion scientifique. Alors, je donnerai la parole à M. Ben Azouz, ou plutôt à Mme Azouz. Vous m'excuserez. C'est l'association. Alors, je voudrais bien, si vous voulez bien, qu'on démarre la discussion avec ce qu'est l'essentiel des grands et des importants travaux que vous avez réalisés au sein des grandes universités, bon, que ce soit à Grenoble ou à Bordeaux. Et comme ça, on va en profiter. Vous allez éclairer un lanterne à propos de ce sujet. Alors, merci bien. À vous la parole, madame. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais juste commencer, comme toujours, pour remercier quand même l'association Femmes de nos Rives, en la personne de Najat, la présidente, qui a eu la gentillesse de nous inviter ici ce soir, parce que finalement, il ne faut pas l'oublier, bien sûr, on appartient au Eklim. العلاش نتمنى في المستقبل تكون عمل عاوتاني اكثر كبير كذلك. المهم Et je tiens aussi à remercier البلدية ديال العرائش اللي شارك معها الجمعية نظمت هذا اللقاء. كنشكر الحضور الكريم الحضور اللي حضر معنا ونتمنى ان الاخرين اللي ما حضروش يكونوا معنا، يكون فرصه اخرى نعملوا لقاء علمي كذلك في المدينه الاخرى. المهم عزيز علي انني نرجع من الشمال نتلاقى بكم ونشارككم هذا واحد الوقت اللي نتوما تحدوا، نتوما اللي غادي تعرفوا كيفاش غنقدروا نشاركوا، يعني عن طريق اسئله ولا هذا. on va voir comment ça va se passer. Juste une petite précision, donc moi je travaille sur les douleurs de façon générale et surtout les douleurs pathologiques, puisque je l'avais déjà expliqué lors de mon speech à Rabat. Pourquoi il y a deux types de douleurs. Il y a des douleurs on va dire physiologiques, des douleurs qui sont utiles pour notre intégrité physique, pour notre survie, mais il y a par contre parfois ces douleurs qui étaient physiologiques et utiles
par des mécanismes qui font, on va dire, le sujet de pas mal de laboratoires dans le monde entier. Ces mécanismes, en fait, vont faire switcher la douleur qui était utile au physiologique vers des douleurs pathologiques dont, on va dire, l'organisme n'a pas besoin. Par exemple, le mal de tête, par exemple, le mal de dos. Ce sont des douleurs qui sont pathologiques, vraiment, on n'en a pas besoin. Donc, l'équipe dans laquelle moi je travaille est spécialisée dans les douleurs, mais comme la recherche est un domaine très ouvert, donc je collabore avec l'équipe d'Yann Hamid, Azouz, ici présent, sur l'exploration, on va dire, de la douleur dans la maladie de Parkinson. Parce qu'on s'est rendu compte au cours des discussions, à la maison, au travail, qu'on ne connaît pas beaucoup de choses sur la douleur chez le malade parkinsonien, chez le patient parkinsonien. Il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, c'est parmi les symptômes, la douleur est un des symptômes qui sont très, très handicapants pour le malade. Pareil, chez le malade de façon générale, parkinsonien, présente des douleurs qui sont perçues de façon exagérée. يعني المريض مثلا اذا جاتو اي الم تاع الحيض طاسه حنا بيان سور غيجينا الحرق غنحسوا بها ولكن المريض اذا كان باركنسوني غادي يحس بذلك الالم مضاعف بكثره يعني دو فاسون جينيرال اي دولور هو كيحسها دائما دو فاسون اكزاجيري اي اون بليس دو سا سميتو كاينه عاوتاني الم كيحس به ولا كيعاني منه qui sont reliés aux symptômes moteurs proprement de cette maladie. Par exemple, les raideurs, les parkinsoniens qui sont raides, qui ont des contractions musculaires, cette contraction va provoquer aussi des douleurs. Donc vous voyez, c'est un champ très ouvert et très vaste. Et donc on a déjà commencé à travailler là-dessus. On a fait déjà une publication cette année, en 2018, sur le domaine, bien sûr chez l'Orangeur, puisqu'on travaille dans un laboratoire de recherche chez Lorrain. Et on a commencé des collaborations avec des universitaires, plutôt des neurologues ici sur Bordeaux, pour explorer, on peut en parler plus tard, explorer donc cette pathologie chez les parkinsoniens marocains. Voilà, pour pas trop se disperse. Je pense que vous avez un aperçu, et après on peut échanger autour de ça ou autour des neurosciences de façon générale. Merci bien madame pour vos explications. La parole maintenant est à monsieur Ben Azouz pour nous parler directement de la deep brain stimulation, le fleuron de ce qui arrive chez nous ici au Maroc comme écho. Pour le reste, c'est sûr qu'il y a plusieurs choses, c'est plus vaste comme étude, comme recherche. La stimulation cérébrale profonde, c'est un peu ce qu'on connaît de vous ici. Alors on voudrait bien que ça soit mieux expliqué, comme ça on sera plus... on dormira moins bête. Merci. Personne n'est bête, on est tous à apprendre tous les jours. Bonsoir tout le monde. D'abord, je commence par vous dire que c'est un réel plaisir de nous retrouver, je parle notre nom tous les deux, à nous retrouver ici aujourd'hui parmi vous. C'est toujours un plaisir d'abord de venir au Maroc, et le plaisir est encore plus important quand on est au nord du Maroc, et en particulier à la Beige, dans la ville de Salkouir des Ponts. Je suis d'accord avec la Béas, ça va être mais bon, ça va pas beaucoup d'être. Pour revenir au sujet, d'abord je tiens à remercier l'association Femmes de Rire, et plus particulièrement Canada, qui a pris l'initiative, et ça nous a fait énormément plaisir qu'elle organise cette rencontre. Je pense que c'est important que les je tiens à leur remercier très chaleureusement, c'est ça m'a pris avec votre présence,
parce que vous êtes un partenaire, je pense, très important de cette association et vous avez aussi pris l'initiative d'organiser ces journées. Et je tiens à remercier donc, le corps médical en votre nom. Et donc pour vous dire qu'on est vraiment ravis et c'est un plaisir de nous retrouver parmi vous aujourd'hui. Alors, je suis directeur de recherche au module Bac-Jérémy. Je ne suis pas médecin, je tiens à le préciser. Je ne suis ni neurologue ni neurochirurgien parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des confusions. Je suis chercheur à 100%. Je ne donne pas de cours à l'université. 100% de mon temps, je le passe dans le laboratoire de recherche. Et une partie de mon temps, je la passe à l'hôpital malgré que je ne suis pas médecin, parce qu'ils ont besoin de neurophysiologistes pour identifier la structure cérébrale en fait, qui nous intéresse pour l'implantation des électrodes, et je reviendrai là-dessus par la suite. Donc j'ai une équipe de recherche au sein de l'Institut. Je suis directeur de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, comme a dit Alain. Et je suis directeur d'une équipe de recherche au sein de l'Institut des maladies neurodégénératives à l'Université de Bordeaux. Cette équipe, en fait, l'intitulé, c'est vraiment l'étude de la physiopathologie de la maladie de Parkinson et la recherche de nouvelles approches thérapeutiques. Pourquoi, même si on a développé déjà une approche thérapeutique importante qui est la stimulation, la stimulation cérébrale profonde, cette stimulation cérébrale profonde, elle est arrivée pour gérer le versant moteur de la maladie. Parce que quand on parle de la maladie de Parkinson, on l'associe toujours au déficit moteur, c'est-à-dire la kinésie. Le patient est incapable de bouger, il est bloqué, il ne peut pas marcher, il ne peut pas faire des mouvements volontaires. Il y a la raideur, donc la rigidité musculaire, cette raideur qui se traduit par une contraction musculaire, mais permanente, y compris pendant le sommeil. Et cette raideur va provoquer les douleurs dont on avait parlé. Et ces douleurs, en fait, c'est le résultat de cette raideur, cette contraction musculaire permanente qui se traduit par l'équivalent des crampes. Donc, on a des crampes, en fait, au niveau des muscles. Ça va exprimer, en fait, une douleur chez le patient. Et le troisième symptôme qui est le plus connu dans la maladie de Parkinson, c'est le tremblement de repos, c'est-à-dire que le patient, quand il est au repos, il ne fait aucune activité, il va trembler tout le temps, avec une fréquence de tremblement entre 4 et 6 Hz. Mais ce tremblement, on ne le retrouve pas chez tous les patients Parkinson. Pourquoi? Parce qu'on a deux formes de la maladie de Parkinson. Il y a la forme akinétorigide, donc les patients ne vont développer que la kinésie et la rigidité, et il y a les patients akinétorigides trembleurs. Donc ils vont présenter ce qu'on appelle la triade parkinsonienne. Donc, ils vont souffrir de la kinésie, ils vont souffrir de la rigidité, mais ils présentent ce tremblement. Et ce tremblement, on l'appelle tremblement de repos, tout simplement parce que dès que le patient veut bouger, le tremblement s'arrête. Et dès qu'il se met au repos, le tremblement va reprendre. Donc ça, c'est vraiment typique, le tremblement typique de la maladie de Parkinson. Alors, quand j'avais fait ma thèse, j'avais commencé sur un autre sujet, je ne vais pas le développer ici, c'était les greffes en fait, des neurones. Pourquoi? Parce que la maladie de Parkinson est caractérisée par la mort des neurones qui vont synthétiser et libérer la dopamine au niveau du cerveau. La dopamine, c'est la molécule du plaisir et qui a un rôle très important dans la motricité, dans le contrôle de l'acte moteur. Ces neurones, quand ils meurent, ils meurent définitivement, ils ne peuvent pas se multiplier. Les neurones qui restent ne vont pas se multiplier parce que les neurones ne se multiplient pas. Donc, une fois on les perd définitivement. Donc, l'objectif des greffes, c'était de remplacer en fait ces neurones qui meurent par des neurones embryonnaires qu'on va mettre au niveau d'une structure cérébrale où il y a la synthèse et la libération de la dopamine, c'est ce qu'on appelle le striatum, et pour libérer donc la dopamine à ce niveau-là. Le seul souci, c'est qu'on a eu beaucoup de rejet en fait, parce qu'on pensait que le cerveau était un organe où il n'y a pas d'immunité, il n'y a pas de rejet immunitaire. Ben, c'est complètement fou. Le cerveau a un système immunitaire, il va rejeter tout ce qu'on lui met dedans. Donc, il y avait beaucoup de rejets. Malgré tous les tests cliniques qui ont été en fait développés, il n'y a rien qui a abouti sur des résultats intéressants. Donc, moi, j'ai travaillé au début sur cette approche en fait de greffe qui n'a donné aucun résultat chez le singe. Ça marche très bien chez le rat, mais ça ne donne rien chez le singe. Et il y a eu des tests cliniques qui ont été basés sur les études chez le rat et qui n'ont rien donné non plus.
Donc tout le monde, unanimement, a décidé dans les années 90 d'arrêter les greffes. Donc c'est à partir de là, quand on a vu en fait que ça ne marchait pas, j'ai lu les articles, j'ai un peu suivi toute la littérature sur la maladie de Parkinson, et il y avait une idée en fait qu'il y avait des structures dans le cerveau qui vont subir la conséquence de la lésion dopaminergique et qui vont commencer à décharger au niveau du cerveau de façon complètement anarchique. Donc la dopamine va réguler l'activité des neurones, mais quand il n'y a pas la dopamine, cette régulation n'existe plus. Donc il n'y a plus de contrôle de l'activité neuronale et il y a certaines structures dans le cerveau qu'on appelle les ganglions de la base, et en particulier le noyau sous-thalamique, qui va commencer à décharger n'importe comment comme une structure folle. Quelqu'un qui est complètement fou, il n'y a plus de contrôle, il y a une désinhibition, et ça va décharger n'importe comment. Et cette décharge de n'importe comment va être à l'origine de ce blocage qu'on appelle la kinésie. Et l'idée d'aller contrôler cette structure de façon électrique est venue de là. On s'est dit, peut-être qu'en implantant des électrodes dans le cerveau, peut-être qu'on pourra, avec des décharges électriques, avec le courant électrique, on pourra imposer un courant électrique qui va réguler l'activité du cerveau. Et c'est ce qu'on a fait chez le singe. Donc on a une neurotoxine qui va nous aider à obtenir le modèle parkinsonien chez le singe. Et une fois que nos singes étaient parkinsoniens, on leur a implanté des électrodes dans le cerveau, dans cette petite structure qui est le noyau sous-thalamique, et on a envoyé des impulsions électriques avec un stimulateur qui s'explose. C'est comme une pile électrique qui va envoyer du courant à cette structure, et on a réussi à obtenir des résultats vraiment spectaculaires chez nos animaux qui sont parkinsoniens. Donc une fois on a vu ce résultat, il va falloir maintenant proposer cette nouvelle approche thérapeutique aux patients parkinsoniens. Et c'est ce qu'on a fait. Donc on a proposé ça aux patients, on a déposé une demande au comité d'éthique, bien sûr, pour nous autoriser à réaliser les implantations des électrodes. On a obtenu cette autorisation du comité d'éthique basée en fait sur l'étude qui a été faite chez le singe. On a montré qu'il y avait une sécurité de cette implantation, il n'y avait pas vraiment de problème majeur lors de cette implantation. Et on a implanté les premiers patients qui ont donné des résultats vraiment spectaculaires. Et c'est à partir de là que l'idée en fait est la deep brain stimulation est partie comme approche, nouvelle approche thérapeutique de la maladie de Parkinson. Donc le travail chez le singe a été fait à Bordeaux pendant ma thèse. Après je suis parti à Grenoble parce qu'il y avait le neurochirurgien qui voulait faire des implantations, c'était Alain Benhamid qui était à Grenoble. Donc c'était quelqu'un qui était dans mon jury de thèse et il s'est dit, moi ça m'intéresse. Si vous voulez qu'on collabore ensemble, venez à Grenoble et on démarre cette chirurgie chez les patients. Donc je suis parti à Grenoble et c'est là où on a fait en fait les premiers patients qu'on a opérés là-bas. Et comme donc, les autres services de neurochirurgie, que ce soit en France ou dans le monde entier, ont vu les résultats dans les congrès, parce que ce qu'on fait, c'est qu'on va dans les congrès pour exposer nos résultats. Ils ont vu que ça marche très bien, donc ils ont tous été intéressés pour développer une chirurgie chez eux. Actuellement, on a plus de 500 000 patients opérés dans le monde, avec des résultats vraiment spectaculaires. Et en 2007, je me suis dit, il va falloir faire profiter le Maroc de cette chirurgie. Donc j'avais des collègues que je connaissais à Casablanca, en particulier le professeur Hakim Khbab, qui a passé 2 années chez moi à Bordeaux, en stage là-bas, qui était très motivé pour démarrer cette chirurgie. C'était pour ça qu'il est venu en stage à Bordeaux. Et à partir de là, on s'est dit, on va commencer le premier patient. Donc le premier patient marocain, c'était une patiente qui a été opérée le 10 septembre 2007. Et le résultat était vraiment spectaculaire. Ça a très très bien marché. C'est dommage qu'il n'y a pas de vidéoprojecteur, j'aurais aimé vous en montrer quelques vidéos, mais bon, c'est pas grave. Vous pouvez aller sur internet, vous mettez juste Deep Brain Stimulation, avec vidéo, vous pouvez tomber sur beaucoup de vidéos qui sont publiées. Donc, et là, c'est parti au Maroc. On a commencé à Casablanca. En 2009, on a commencé à Rabat. En 2011, on a commencé à Fès. Et après Fès, Marrakech, où je viens pratiquement tous les 2 mois à Marrakech pour qu'on continue cette chirurgie. Donc, voilà l'histoire, en fait, comment elle a démarré. Et là, maintenant, c'est une approche qui est validée, qui est utilisée dans le monde entier. Et on essaie de la développer encore plus. Pourquoi? Parce que c'est une chirurgie qui rend vraiment service à la population parkinsonienne,
mais pas que parkinsonienne. Pourquoi? Parce que vu la sécurité de cette approche, on ne fait pas de lésion dans le cerveau. En fait, on implante des électrodes. Si ça ne marche pas, on peut retirer les électrodes et on arrête tout. Mais chez les parkinsoniens, ça marche très très bien. On n'a pratiquement jamais retiré d'électrodes. Tous les patients bénéficient de cette approche. Ceux chez qui on peut appliquer cette approche, parce que tous les patients parkinsoniens ne peuvent pas bénéficier de cette stimulation électrique. On a des critères d'inclusion et d'exclusion. Il faut vraiment que le patient rentre dans les critères d'inclusion. Donc, à partir de là, il y a d'autres pathologies du cerveau, en fait, qui n'avaient pas de thérapie médicamenteuse, comme la dystonie primaire, des YT1 par exemple. Il y a les torts, il y a plein d'autres pathologies qui résistent en fait au traitement médicamenteux. Et quand on connaît la physiopathologie, on peut proposer cette chirurgie pour contrôler les structures qui sont impliquées dans les autres pathologies du cerveau. Juste qu'on fasse attention, qu'on ne fasse pas ça pour n'importe quelle pathologie. Il faut au moins comprendre la physiopathologie avant de proposer cette chirurgie. Voilà en gros ce qu'on fait. Et comme a dit Rabea, c'est vrai que la deep brain stimulation arrive à régler le problème moteur, c'est-à-dire que les patients ne souffrent plus des problèmes moteurs des patients stimulés. Ils deviennent autonomes, ils n'ont plus de problème pour sortir, pour manger, pour dormir, etc. Par contre, reste le problème des symptômes non moteurs, parce que la maladie de Parkinson, tout le monde est figé sur ce problème moteur, mais il y a beaucoup de symptômes non moteurs qui accompagnent le problème de la maladie, qu'on négligeait avant parce que le souci principal c'était améliorer les symptômes moteurs handicapants. Mais une fois on règle en fait le problème des symptômes moteurs, mais c'est là où le malade commence à se plaindre des symptômes non moteurs, comme la douleur, comme la dépression, comme l'anxiété. Il y a toute une panoplie de symptômes non moteurs qui sont là et qu'il faudra gérer aussi. Donc il y en a beaucoup qui répondent pas au traitement. Et cette collaboration avec l'ABA nous permet de comprendre la physiopathologie de la douleur pour essayer de proposer quelque chose. On n'est pas encore au stade de proposer une thérapie de la douleur chez les Parkinsoniens, mais j'espère dans les années à venir on pourra le faire. Donc on a beaucoup d'espoir parce qu'on a des résultats vraiment très très importants qu'on est en train de développer actuellement. Donc je pense que je vais m'arrêter là, si vous me laissez parler, je ne vais pas arrêter, je vais rester pendant plein d'heures à vous parler. Mais on va essayer de se faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour ça. Merci. Merci bien, monsieur le professeur Al-Nazouz, pour vos éclaircissements qui sont très enrichissants en fait. Là, je vais ouvrir un peu la discussion à l'assistance. Alors, si vous avez des questions, merci. Avant de commencer, je veux juste نقول مرحبا للبرلمانية ديال الأستاذ نور الوهابي فرحوا بها معنا لأنها كانت على سفر لأجل ذلك تأخرت. مرحبا بك. Comme je viens de le dire, la discussion est ouverte. Donc, si vous avez des questions, on sera là pour les entendre. Merci. Je préfère en fait une réponse à une question et une réponse, parce qu'après, on va se brouiller avec beaucoup de questions. Bonsoir tout le monde, docteur Bonaï Lampard, pharmacien biologiste et président du syndicat des pharmaciens de l'Arrache. Tout d'abord, je tiens à remercier Mme Hada Mouchar, présidente de l'association, bien sûr en collaboration avec la commune qui est toujours présente. Je remercie bien sûr les honorables invités. Je tiens à féliciter le professeur Nazouz et le docteur Nazouz aussi, les deux taillants de Salvibir. Alors, la province de l'Arrache. Alors, vraiment un plaisir de vous recevoir et de participer aujourd'hui avec vous. D'habitude, ce sont les médecins qui posent les questions parce que c'est un thème plus médical que scientifique, mais on reçoit des patients qui souffrent de la maladie de Parkinson. Ma question, peut-être j'ai une petite diversité de questions. La première qui s'articule sur le Parkinson comme maladie. Qui sont les personnes touchées?
C'est-à-dire, est-ce que les enfants peuvent être aussi des patients de Parkinson? La deuxième question, il y a toujours un problème, on trouve du mal à comprendre ou à faire la différence entre le Parkinson et l'Alzheimer. Alors, est-ce que, parce que du moment qu'on parle d'un système nerveux, c'est-à-dire que le patient il est attaqué. La troisième question, le Parkinson avec le sujet diabétique. Est-ce qu'il est plus atteint que l'autre? Voilà, je vous remercie. Alors, on va commencer par la première par rapport à l'âge. On a toujours collé en fait le nom de la maladie de Parkinson à la vieillesse. Qui dit vieillesse, avant on parlait de la vieillesse à partir de 55-60 ans. Maintenant, on vit beaucoup plus longtemps, donc ce n'est plus une maladie de la vieillesse parce que quelqu'un qui a 55 ou 60 ans, il n'est pas vieux, il est encore jeune. Donc, ce n'est pas une maladie de la vieillesse, tout simplement parce qu'elle démarre à partir de 55-60 ans, et ça représente à peu près 1 à 2% de la population qui peut devenir parkinsonienne à partir de l'âge de 65 ans. Donc le pourcentage augmente avec l'âge. Autrement dit, si on vit tous jusqu'à 90-95 ans, peut-être qu'on sera tous parkinsoniens. Pourquoi? Parce qu'il y a un processus de mort neuronale au niveau du cerveau qui est progressif. Et cette progression va pouvoir peut-être un jour exprimer un Parkinson chez un individu. Donc plus on avance dans l'âge, plus le risque augmente pour qu'on développe le Parkinson. Ou l'Alzheimer, bien sûr. Là, on va se focaliser sur le Parkinson. Et pour les jeunes, on a quelques jeunes Parkinsoniens. Je pense que le plus jeune Parkinsonien qui a été diagnostiqué il avait l'âge de 12 ans. Mais c'est très très rare parce que le seul risque pour développer la maladie de Parkinson jeune, c'est un risque génétique. Mais c'est très très rare parce que ça ne représente que 5 à 10% dans la population parkinsonienne, pas dans la population générale. D'accord? Donc, le risque est très très faible pour que le fils d'un Parkinsonien ou d'une Parkinsonienne développe cette maladie. Donc, ce n'est pas une maladie héréditaire, mais on le sait, certaines familles peuvent développer la maladie de Parkinson, mais on le sait parce qu'il y a beaucoup d'individus dans la famille qui ont la maladie de Parkinson quand on regarde en fait plusieurs générations en arrière. Donc ça c'est connu, et on sait quel gène est impliqué, c'est le LRK2 qui est muté, c'est un gène muté, et qui est très fréquent, malheureusement, dans les pays du Maghreb et en Israël, chez les Juifs. Pourquoi? Parce que les familles se marient entre eux, il y a beaucoup de problèmes de consanguinité, etc. C'est le seul risque pour développer la maladie de Parkinson à un âge. Mais quand je dis 12 ans, c'est pratiquement le seul qui a été diagnostiqué à cet âge. Mais normalement, le Parkinson héréditaire commence plutôt à 28, 30, 35 ans par an. Mais franchement, s'il y a des familles qui ont ce problème, en fait, il vaut mieux, je pense, ne pas avoir d'enfant. Mais si on peut prévenir, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc ça, c'est par rapport à la première question. Beaucoup de gens font la confusion entre Parkinson et Alzheimer. Pour répondre à la question, donc la différence entre Parkinson et Alzheimer, je vous rassure. Quand on a rencontré des personnalités à Rabat, et c'est exactement le point sur lequel ils ont insisté pour dire que la population marocaine confond, et même nous, on nous dit même non, c'est quoi, le Parkinson, Alzheimer, c'est la même chose, c'est pareil? Non, c'est pas pareil, effectivement. En France aussi, il y a certaines personnes encore qui confondent ces deux types de maladies, parce que, comme vous l'avez très bien dit, ce sont des maladies en fait, qui touchent le cerveau. Donc, il y a des structures qui vont dégénérer. Alors, dans le cas du Parkinson, ce sont, ce qui a déjà dit Hamid tout à l'heure, c'est des structures particulières qui libèrent la dopamine, ou qui sécrètent la dopamine, la substance noire, et qui se projettent, enfin, c'est les neurones qui partent de cette substance noire, se projettent vers une autre structure qu'on appelle striatome. La différence avec la maladie d'Alzheimer, c'est, on va dire qu'il y a aussi des dégénérescences de neurones, sauf
que ce n'est pas les mêmes neurones et ce n'est pas au même endroit. Pour résumer, et pour que je sois peut-être un peu plus claire, la maladie d'Alzheimer, elle est plutôt caractérisée par une perte de mémoire. C'est-à-dire les personnes âgées vont perdre leur mémoire et ne vont pas se rappeler. Nous tous, hein, on est encore jeune, on va dire, on n'est pas, on oublie. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a l'Alzheimer, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est normal qu'au cours du développement, on perd des neurones. Sauf que dans le cas de ces deux maladies, la perte est beaucoup plus, on va dire, plus grande et plus avancée que la mort neuronale normale. C'est normal qu'on perde des neurones, ça c'est... Voilà. Donc Alzheimer, c'est une perte de mémoire. Parkinson, c'est plutôt, on va dire, les premiers symptômes, c'est un problème de motricité, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est la rigidité, ou le tremblement, etc. Dans quelques cas, il y a aussi une perte de mémoire, mais elle n'est pas du tout pareille. Je reviens juste à la perte de mémoire chez l'Alzheimer. C'est vraiment une perte de mémoire. C'est par exemple, on va mettre les clés de la voiture dans le congélateur, qu'on ne se rappelle pas. Ça, c'est vrai. On ne se rend pas compte, c'est pas cohérent. C'est une perte de mémoire, mais elle n'est pas cohérente. Mais par contre, oublier les clés de sa voiture et on ne se rappelle pas, ça nous arrive à tous. Vous voyez, mémoire dans un cas, mais une mémoire vraiment... par exemple, un stade avancé de la maladie, le patient qui est atteint d'Alzheimer ne va plus se rappeler de ses proches, de ses enfants. Voilà, donc ça, c'est ça, je dirais, la différence. Et je vous rassure, il y a pas mal de personnes qui font encore la confusion entre ces deux pathologies. Juste rajouter quelque chose, la maladie d'Alzheimer touche plus les femmes que les hommes. Et le Parkinson touche plus les hommes que les femmes. Et c'est très rare d'avoir des Parkinsoniens Alzheimer ou des Alzheimer Parkinsoniens. Par contre, il y a une autre forme de démence que les patients Parkinsoniens peuvent développer, ce n'est pas l'Alzheimer, mais c'est une démence qui va avoir comme conséquence des troubles de la mémoire, mais qui n'ont rien à voir avec l'Alzheimer. Donc, c'est deux pathologies complètement différentes. Ah oui, chez le diabétique. Oui, je peux répondre en tout cas par rapport à la douleur déjà. Quelqu'un qui a le diabète souffre de douleur. Mais un Parkinsonien qui a le diabète, il faut vraiment le croire, il souffre encore plus des douleurs que quelqu'un qui n'a pas de Parkinson. Donc j'insiste vraiment parce que je dirais l'un des objectifs de cette réunion et de ce que je fais en tout cas à côté de Hamid dans le cas quand il y a des chirurgies et tout ça, je m'occupe beaucoup des patients, des familles des patients, parce que j'essaie de sensibiliser à ce problème. Il faut vraiment, quand quelqu'un nous dit qu'il a mal, c'est que vraiment il a mal, il faut le croire. Il faut l'aider à supporter cette maladie, parce qu'il y a plusieurs méthodes effectivement pour alléger le retentissement ou l'effet de cette douleur sur la personne. C'est pour ça que, effectivement, un Parkinsonien qui a le diabète, déjà d'emblée, il a beaucoup de souffrance, il va ressentir la douleur beaucoup plus que quelqu'un qui n'a pas le Parkinson, ça c'est une évidence. Mais pour compléter, il n'y a pas de lien direct entre diabète et Parkinson. Donc, quelqu'un qui est diabétique, ça ne veut pas dire qu'il va développer un Parkinson un jour. Il n'y a pas vraiment de lien direct. Merci bien, cher professeur. Maintenant, la parole à Dr Falis pour son intervention. شكرا سي فهد. أود في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل لجماعة العرائش وكذلك للجان والمنظمات الأخرى وجمعية نساء الطفلتين على تنظيم هذا الحفل المهيج والذي نستقبل من خلاله عالمين كما قال الأستاذ صمدي أو دو غراند إيكول كما قال الدكتور فهد. أنا ما غاديش نهضر في الجانب العلمي المحض، بل نبغي نتعرفوا أكثر على هذين العالمين ونتقربوا أكثر من البروفيسور عبد الحميد والدكتورة ربيعة من خلال بعض الأسئلة. والسؤال الأول هو شنو قدمت لكم فرنسا؟ السؤال الثاني هو شنو ممكن نتوما تقدموا للبحث العلمي في المغرب
وباش ممكن تعطيو واحد الدفعه المجال الاكاديمي في المغرب. والسؤال الثالث واخير، ما كرهناش تقربوا عليهم اكثر مع الباركور ديالكم لو كورسوس يونيفرسيتير سورتو، خصوصا وانه الان الطلبه المغاربه مقبلين على الحياه الجامعيه كيصيبوا راسهم في واحد التخبط، واحد الانتباه في الاختيار، ربما يكونوا بيناتنا الان طلبه اللي كيقلبوا على راسهم او اباء اللي كيبحثوا مع ولادهم على التوجه. ما كرهناش تستافدوا من التجربه ديالكم في هذا الاختيار اللي اختاريتوه واللي توعدكم مكانه مرموقه على الصعيد العالمي. وشكرا. D'abord la présentation du parcours et après on revient à l'échange de la France. Donc le parcours, c'est, j'insiste sur l'école publique, المدرسة العمومية. قريبا أنا كنت ابتدائي في مدرسة ابن خلدون في مدينة الكبير، من بعد مشيت للثانوية المحمدية اللي كانت هي الثانوية الوحيدة في قصر الكبير، كان فيها الكوليج والليسي، دونك جي في الكوليج والليسي، الليسي الثانوية المحمدية. من بعد البكالوريا مشيت لتطوان كلية العلوم، كنت علمي ماشي ميدسان، دونك درت كلية العلوم البيولوجيا الفيزيولوجيا. Donc j'ai obtenu la licence à l'époque en physiologie animale. من بعد مشيت لفرنسا، mais on va se retrouver dans tout ce parcours avec la BA. On a fait le même parcours. مشينا من فرنسا درنا le DEA et après le doctorat. Et le hasard a fait que on a soutenu la thèse tous les deux le même jour. C'était un pur hasard. C'est tout simplement que la disponibilité des membres de jury, on a pu les regrouper que ce jour-là, tous les deux. Il y a des soirs, on a soutenu ma thèse d'archive. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, après, on fait le doctorat. On est parti à Grenoble, on appelle ça un stage postdoctoral, où on a de l'application de la chirurgie chez les patients parkinsoniens. On a travaillé, on va le dire, sur un autre sujet à l'époque. On s'est regroupés dans la même équipe pour travailler ensemble sur le Parkinson. فرنسا شنو قدمت لنا؟ في الوقت اللي احنا درنا الدائرة et la thèse, la recherche scientifique n'existait pas في المغرب. كان عندنا des noms de neuroscientifiques qui étaient là, mais les moyens étaient de zéro, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de recherche à l'époque. Donc il fallait partir à l'étranger pour faire une thèse de doctorat en neurosciences. En plus, le sujet de neurosciences n'existait pas. Il y a un seul neuroscientifique, il y a Ibn Jaldon, il y a Farbat, mais il n'y avait pas de neurosciences les autres universités. Donc, on était obligé de partir en France. Donc, la France est un pays d'adoption. Au début, on nous a adoptés pour faire des études. Quand on a fini donc, notre thèse de doctorat et le postdoc, la question qui se posait à l'époque, est-ce qu'on rentre en France, on rentre au Maroc, on reste en France? Quand on a regardé en rentrant au Maroc, qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire? C'était un poste d'enseignant. Il s'appelle enseignant-chercheur, mais il n'y avait que le nom de la recherche. Mais nous, on était piqués par la recherche. J'ai toujours préféré la recherche que l'enseignement. Donc c'était pour moi une condamnation à faire l'enseignement et pas la recherche. Je fais de l'enseignement, mais je le fais pour mon plaisir. Je ne le fais que pour les masters. Et je le fais dans ma spécialité. Mais un enseignant, un physiologiste, je serais obligé de parler de la physiologie du cœur, du poumon, de l'estomac, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai choisi plutôt le métier de chercheur en neurosciences pour enseigner les neurosciences. Donc, je donne des cours en master à Bordeaux et dans d'autres villes, mais de neurosciences. Je ne parle que de ma spécialité. Donc, je me dire que c'était une condamnation à oublier tout ça et faire de l'enseignement. Donc, ce n'était pas intéressant. Donc, on a décidé de rester en France et la France nous a accueillis avec la grande ouverture et on remercie la France pour ça. On est devenu français, on est franco-marocain, on a l'avantage d'avoir cette double nationalité. Donc, en France, on est français. Le cœur est avec le Maroc et quand on est au Maroc, on est marocain et le cœur est en France. Donc,
On est partagé entre deux, mais on est complet de partager ce sentiment pour les deux pays. Voilà. Donc juste pour compléter, parce qu'effectivement il y a beaucoup de ressemblances dans le parcours, mais moi je vais juste attaquer ce parcours en tant que femme. Vous allez comprendre pourquoi. Tout d'abord j'ai commencé mon enseignement primaire في المدرسة البنات. كانت في المدرسة الواحدة مدرسة فاطمة الأندلسية اللي كانت المديرة ديالها لاله سخرة الله يذكرها بخير. حنا كنذكروها بخير دائما كنذكرها بخير هذه السيدة اللي أنا فاش الأخت ديالي الله يرحمها كانت مشات التحقت بمدرسة البنات يباغي أنا كنت كنبكي كنت أنا فين نمشي للمدرسة. دونك لا سخرة قالت لهم ما كاين حتى مشكل تجي مستمعة للمدرسة. دونك هكا دخلت المدرسة ديال البنات. من بعد مشيت الكوليج كان قدام الدار كتعرفوا البنت خصها تمشي بعيد والليل وعندهم معطلة وداكشي. دونك مشينا كان الكوليج ملحقة كانت في العداد قدام الدار في سميتو هو المنصة الذهبي. دونك تما قريت الكوليج. دونك من بعد ايفيكتيمون ساليت الكوليج طلعت المحمدي ما كنتش كنعرفو ديك اللحظة ما عرفتش. دونك مشيت للمدرسة المحمدي خديت البكالوريا مشيت لتطوان باش نكمل الدراسات ديالي في الكلية. فعلا تلاقينا كانت لا بروموسيون صغيرة كنا واقيلا سونتين ميم با في ما كناش قلال كنا كنتعرفوا كلشي كيعرف شي. فعلا تلاقينا تما في الكلية. فاش خدينا الإجازة النقطة اللي نسيتي هو أننا هنايا الدولة عطاتنا المنحة. المهم أنا كانت المنحة ومن بعد شريت عليها عاد عطاني المنحة حيت فوالا بين قوسين عرفتي شنو نقول لكم أنا كنظر الباركور ديالي من دار كامرأة لحقاش صعيب المرأة في ديك الوقيته كان كنهضر لكم في الثمانينات في أواخر الثمانينات كان صعيب عليها أنها تفرض الوجود ديالها وأنها تقرا. هادشي أنا دائما جو سوي très fière de voir des femmes et des filles, des jeunes filles actuellement, ils ont beaucoup de possibilités. Ils ont, on va dire, l'espace est ouvert à la femme, que ce soit au Maroc, que ce soit ailleurs. À mon époque, c'était pas tout à fait ça. C'était très difficile. Ça veut dire qu'il faut toujours galérer, il faut toujours... Bref, donc après des va-et-vient, parce que j'ai compris que j'étais classée, il fallait que j'ai ma bourse, et donc toute seule, la fac Tétouan, j'ai montré que j'étais capable d'avoir ma bourse. Voilà. Donc je ne rentre pas dans les détails, mais les garçons ou les filles qui étaient à ma promotion se rappellent très bien de ce problème. Le deuxième problème, le passeport. Donc moi j'avais envie de continuer mon parcours et d'aller étudier en France. Et dans ce cas-là, il fallait un passeport. Et à l'époque, on avait encore le passeport c'était l'autre qui était plus compliqué. Et pareil, avoir un passeport à cette époque-là, pour une femme, c'était très compliqué parce que j'étais pas mariée et tout le monde se posait la question, mais qu'est-ce que tu vas faire en France? Pourquoi tu vas aller en France? C'est louche, ça va pas. Mais comme je connaissais Hamid et on était fiancés, il a fallu qu'on fasse l'acte de mariage à la fin de la 4e année. Et comme ça, parce que j'étais mariée avec Hamid, donc là, il n'y a pas de problème, je pouvais partir en France et je pouvais faire mes études. Vous comprenez? Là, moi je reçois plein d'étudiants, de jeunes filles qui viennent faire des stages de master, par exemple, avec moi en France, et je leur rappelle cette histoire. Je leur dis toujours, vous avez beaucoup de chance, parce que si vous avez envie de travailler, vous pouvez le faire. Et bien, il y a quelques années, derrière nous, c'était pas possible. Et je ferme la parenthèse. Donc, comme l'a dit Hamid, on a soutenu notre thèse le même jour, et après, pareil, il a fallu que je fasse un choix. Parce que moi, j'avais travaillé dans le domaine de l'endocrinologie, et Hamid avait déjà, dans sa thèse, avait travaillé sur la maladie des greffes d'abord, et ensuite la maladie de Parkinson après. Alors, le choix, c'était est-ce que j'allais partir à Paris? Parce qu'une fois qu'on a fini, il fallait faire un post-doc. Un post-doc, il fallait travailler dans un laboratoire qui pourrait compléter la formation qu'on avait reçue pendant le doctorat. Et donc, on avance dans l'âge, on n'avait pas encore d'enfants à ce moment-là.
Donc on avait pris la décision ensemble, en discutant, d'aller rejoindre Grenoble, tous les deux. Ça serait l'occasion quand même de fonder une famille, parce que, comme je l'ai dit, donc on avance dans l'âge, il va falloir aussi, si on avait envie d'avoir des enfants, il ne faut pas trop tarder. Et donc c'est comme ça que j'étais à Grenoble aussi. Heureusement que je suis tombée dans un laboratoire très très bien. J'avais travaillé sur les tumeurs cérébrales, plutôt la thérapie génique des tumeurs cérébrales pendant 2 ans. Et ensuite, j'ai switché en fait, parce que c'était dans le même laboratoire, j'ai travaillé avec Hamid sur la maladie de Parkinson. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là parce que les difficultés, c'est juste pour vraiment vous sensibiliser, vous les filles, les jeunes filles, vous avez beaucoup de chance et je suis ravie de vous recevoir quand vous venez chez nous là-bas parce que je trouve que vous avez aussi du mérite de pouvoir aller au-delà des frontières justement pour travailler quand vous avez envie de travailler. Voilà. Je ne sais pas si on a répondu à toutes les questions. Non, c'est pas Merci bien, cher professeur. Là, la parole est au docteur Nassali pour son intervention. Merci. Tout d'abord, je tiens à remercier l'association pour l'invitation et aussi pour la féliciter pour la réussite de cette rencontre scientifique et sociale aussi. Je suis Dr Brice Nasli, de Saint-Cubir, je suis pharmacien d'officine. Et je suis très honoré d'assister à cet événement scientifique d'une grande importance, que ce soit dans le cadre de la formation continue, de savoir, de voir ce qui se passe là-bas, dans le monde de la neuroscience, et aussi social, parce que vous représentez vraiment un modèle à suivre pour les jeunes d'aujourd'hui. Première question, que pensez-vous de la thérapie génique dans le domaine du Parkinson? Deuxième question, c'est pour madame, c'est quels sont les mécanismes physiopathologiques plutôt, sur l'exagération, des exacerbations de la sensation de la douleur. Est-ce que c'est par manque de la dopamine, parce que c'est le parkinsonien. Oui. Une autre question, est-ce que, par exemple, on sait bien que la dopamine est très incriminée, le manque de dopamine est très incriminé dans le Parkinson, et le système de récompense et le centre du plaisir, il y a le facteur primordial, c'est la dopamine. Est-ce que l'utilisation abusive des drogues va accélérer le processus de la maladie du Parkinson? Une autre question, c'est un autre sujet de l'expérience d'un pharmacien. Dans le cadre, je vois que cette innovation est d'une extrême importance, parce qu'un malade parkinsonien qui prend ses médicaments chaque jour, il y a même parfois, il doit consulter de manière successive pendant toute sa vie. Il y a des phases off où il ne répond plus au traitement et le médecin doit changer de traitement de manière presque constante. Je crois que c'est une opportunité pour l'humanité pour soulager les malades. Merci. Je vais vous permettre de commencer à répondre à la troisième question parce qu'il y a un lien historique en fait pour aller à la thérapie génique. Le traitement dopaminergique, bon, je ne pense pas que tout le monde le sait, les médecins le savent et les pharmaciens aussi, mais peut-être c'est important de le rappeler. Quand j'ai une petite parenthèse, si vous permettez bien. Dans le cadre de notre expérience, la législation, par exemple, elle considère la dopamine, l'homodopa par exemple, comme une drogue, il est inclus dans une liste de médicaments, de drogue. Et le pharmacien, parfois, il est incriminé comme un trafiquant de drogue s'il répond à la demande d'un patient qui est parkinsonien. Il est incriminé comme il trafique dans le héroïne selon une loi qui date de 1922. Voilà. Mais ils ont raison. Ils ont raison de considérer que les traitements dopaminergiques sont comme de drogue, d'abus, parce qu'il y a une dépendance qui se crée avec le temps. Et je reviendrai après. Alors, la dopamine,
c'est une molécule en fait avec un poids moléculaire qui est plus ou moins gros et elle ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique. Il y a un filtre en fait entre le sang et le cerveau. Et la dopamine, si on la prend comme molécule, elle ne va pas traverser cette barrière. Donc elle va rester au niveau de la périphérie, c'est-à-dire dans le sang, et elle sera libérée dans les autres organes, mais pas au niveau du cerveau. Parce qu'il y a cette barrière hémato-encéphalique qui va la bloquer, elle ne va pas traverser le filtre. Donc en fait, ce qu'on donne le Modopar, ou le Madopar au Maroc, c'est un précurseur de la dopamine, qui s'appelle la L-Dopa, et une fois la L-Dopa est prise par le patient, cette L-Dopa va traverser ce filtre, donc la barrière hémato-encéphalique, et une fois dans le cerveau, elle va se convertir en dopamine pour faire son action sur les récepteurs dopaminergiques qui ont en fait le besoin de cette dopamine. Donc ça c'est la première chose. Pourquoi on a pensé à trouver autre chose en fait que le remplacement de la dopamine? Parce que l'idée initiale c'était spectaculaire, c'était fabuleux de dire maintenant on sait ce qui manque, c'est la dopamine, mais il suffit de la remplacer et on a réglé le problème du Parkinson. La L-Dopa marche très bien, mais pas à long terme, à court terme. Ce qu'on appelle la lune de miel. La L-Dopa marche très bien pendant 4 à 5 ans, 6 ans maximum. À partir de la 5e, 6e année, les patients ne répondent plus de façon stable. Ils répondent, mais à des moments bien précis de la journée, et après il y a des fluctuations. C'est ce qu'on appelle les fluctuations on-off. À un moment donné, le patient est amélioré, mais il ne sait pas pendant combien de temps il va se détériorer. Donc les patients ne peuvent plus conduire, ne peuvent plus rien faire, parce qu'ils ont peur de ce blocage qui peut arriver à n'importe quel moment. Et donc c'est pour ça que c'était important de dire qu'il faut remplacer le traitement dopaminergique par autre chose. Donc ça c'est l'histoire en fait pourquoi on a cherché à remplacer la L-Dopa. La thérapie génique était parmi les choses dont les neuroscientifiques rêvaient en fait, parce que on se disait au début, bon, on peut remplacer les neurones par la greffe de neurones mésencéphaliques dopaminergiques. Ça a foiré, ça n'a pas bien marché, ça n'a pas donné des résultats, c'est pour ça qu'on les a laissés tomber. Après, on s'est dit, mais pourquoi ne pas convertir en fait des neurones dans le striatum, là où on a besoin de la dopamine? Il y a beaucoup de neurones qui synthétisent un autre neurotransmetteur qu'on appelle le GABA ou l'acétylcholine. Donc on s'est dit, on va greffer des gènes qui vont contrôler la synthèse de la dopamine pour remplacer en fait le phénotype et le génotype des neurones GABAergiques ou cholinergiques pour qu'ils synthétisent de la dopamine. L'idée était géniale parce que c'est très bien, on va injecter des gènes pour transformer en fait le génotype de la cellule. Mais le problème c'est que ces cellules-là, ils projettent sur des structures qui n'ont pas besoin de la dopamine. Et donc la dopamine va être libérée dans des endroits dans le cerveau où on n'a pas besoin de la dopamine, on a plutôt besoin du GABA et de l'acétylcholine. Et donc les résultats malheureusement ne sont pas bons. Il y a énormément de tests chez l'animal, quelques tests chez les patients, heureusement qu'ils ont vite arrêté parce que les résultats étaient dramatiques. Donc ça a avorté en fait, c'est quelque chose qui n'a pas abouti. La thérapie génique n'a pas abouti à des résultats bons pour le Parkinson à cause de ça. C'est qu'on transforme le génotype de neurones et on n'a pas besoin de cette dopamine dans les endroits sur lesquels il se projette. Ça veut dire qu'on contrôle la cible, on contrôle l'endroit. C'est pour ajouter le petit mot, c'est-à-dire bien sûr, il faut transfecter les neurones de la zone d'intérêt, mais après les neurones, ils ne restent pas locaux. Il y a des neurones, il y en a d'autres qui vont aller irriguer, si j'ose dire, plusieurs structures. Et effectivement, si le gène est là, la dopamine, si on parle du gène de la dopamine, cette dopamine, elle va être libérée partout dans plein de structures. Ça veut dire qu'il faudrait que, par d'autres moyens, et il y a beaucoup d'études aussi là-dessus, contrôler, effectivement, guider, si j'ose dire, les actions de ces neurones-là pour aller vraiment uniquement aux structures d'intérêt. Il faut inhiber, par exemple, nos structures et garder que les actions qui vont aller. Et c'est là encore le problème, on va dire, à côté des problèmes, par exemple, d'outils pour transfecter le maximum de neurones.
on utilise par exemple des virus, on décortique, hein, on enlève leur, on va dire, potentialité antigénique ou antivirale, pathogénique plutôt, voilà. Mais on n'a pas encore réglé ce problème d'outils performants et le problème en fait, où ça va cette dopamine. Parce que si ça va là où on n'a pas besoin, effectivement, on n'a pas gagné. Il y avait une question qui s'adresse à toi pour la douleur. Oui. En fait, vous avez, je pense, posé la question concernant les mécanismes, comment est-ce qu'on comprend quelque chose à cette, on va dire à ce seuil peut-être de perception de la douleur, voilà, qui est plus élevé chez les malades parkinsoniens. Juste un petit rappel sur les douleurs. Les douleurs, effectivement, on a souvent, on va dire, le réflexe de penser que par exemple si on se brûle, c'est local. Bien sûr, c'est local parce qu'on a des nocicepteurs, on a des récepteurs à cette douleur, mais cette douleur-là, elle est ressentie ailleurs par notre système nerveux. Donc c'est ça ce qu'il faudrait, je veux dire, intégrer maintenant, c'est que toutes les douleurs sont perçues peut-être par la périphérie, ça peut être la peau, ça peut être le viscère ou autre, mais l'information nociceptive, cette information, elle va être véhiculée vers la moelle épinière. Après, elle va monter au niveau du cerveau pour redescendre par des voies descendantes jusqu'à, par exemple, si on touche le feu, quand on va le toucher, on sent une brûlure. Par exemple, si on n'a pas ces nocicepteurs, on risque de se brûler parce qu'on ne va pas se rendre compte qu'on se brûle. On peut se brûler. Par contre, puisqu'on est doté de ces récepteurs à la douleur, dès qu'on sent une chaleur, on va retirer notre main justement pour éviter de se blesser. Alors, qu'en est-il du patient parkinsonien? Alors, le patient parkinsonien, comme on l'a dit, il a ce seuil de douleur qui est amplifié, enfin le seuil est plus petit, ça veut dire qu'il la ressent de façon amplifiée, c'est l'inverse. Et donc, ces structures dont j'ai parlé dans le cadre de la douleur, ce sont des structures cérébrales qui s'allument pendant, on va dire, quand on présente un stimulus douloureux à une personne. On voit, il y a plein de structures dans le cerveau qui s'allument, qui s'activent, y compris, par exemple, le thalamus ou ce qu'on appelle les ganglions de la base. Ces ganglions de la base qui sont touchés dans la maladie de Parkinson. Donc vous voyez, il y a des bases, en tout cas biologiques, il y a des structures au niveau du cerveau qui sont communes, plus ou moins, et à la douleur et à la maladie de Parkinson. Donc on pense réellement que le système dopaminergique, puisque ces ganglions de la base font appel à cette dopamine, donc le système dopaminergique joue un rôle très important dans la modification du seuil. La preuve, c'est quand on donne la L-Dopa aux malades, leur seuil est amélioré, chez nos rats aussi, hein, les rats de laboratoire sur lesquels on travaille, qui sont parkinsoniens. Quand on leur administre la dopamine par voie intratécale, nous on fait ce type de chirurgie, on améliore le seuil de la perception de la douleur. Mais il n'y a pas que ce système dopaminergique qui est incriminé, on va dire, ou qui est impliqué dans cette perception de la douleur. Donc c'est on va dire l'un des sujets sur lesquels on travaille, Hamid et moi, en ce moment, c'est regarder s'il n'y a pas d'autres types de systèmes qui sont impliqués, par exemple le système à noradrénaline ou le système acétotonique, qui sont d'autres neuromédiateurs qui sont impliqués. Par exemple, la dopamine, elle se transforme, comme il a dit Hamid tout à l'heure, la L-Dopa se transforme en dopamine, qui est utilisée justement pour faciliter le mouvement dans le cas des patients parkinsoniens, mais cette dopamine, elle est aussi transformée en noradrénaline. Donc on ne sait pas finalement qui joue le rôle. Est-ce que c'est la dopamine ou c'est la noradrénaline ou c'est les deux? Et on pense aussi à ce système, à la sérotonine, qui, avec la noradrénaline, font partie des neuromédiateurs qui sont très très utilisés par ces voies dont j'ai parlé tout à l'heure, ces voies descendantes qu'on pourrait faire fonctionner, on pourrait faire, on va dire, travailler, si j'ose dire, justement pour supporter ou pour contrôler cette douleur. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire. C'est parfait. Merci. La parole Alors, merci bien, cher professeur. Là, la parole est à madame.
scientifique. Et on aurait des représentants du monde, cher docteur, cher professeur Fouzi, docteur Abdel c'est pharmacienne à l'Arrache, pharmacienne ici. Je reviens au problème de Parkinson. J'ai une question, comment expliquer le développement rapide chez un patient au lieu d'un autre, même s'ils sont sur le même traitement? Est-ce que les conditions sociales influencent beaucoup? Parce qu'on voit des patients qui prennent le traitement régulièrement, mais un développe la maladie plus gravement qu'un autre. Et j'ai une autre question, je reviens sur la stimulation cérébrale profonde. Maintenant, comme vous avez dit, professeur, docteur, il est fait au Maroc. Qu'en est-il du coût? Parce que pour savoir, est-ce qu'on peut orienter les patients